নমস্কার, সুপ্রভাত। নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। বাংলায় বিজেপির বিজয় রথ, দিল্লি বিজেপি দপ্তরে সেলিব্রেশনেও বাঙালি আবেগ। ধুতি পাঞ্জাবিতে নরেন্দ্র মোদী, মোদীকে দুর্গার ছবি উপহার। দিল্লি বিজেপির সদর দপ্তরে বাজলো বাংলা গান। माता की प्रतिमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পদ্ম ফুটেছে। বঙ্গজয়ের পর মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীর। আর এবার ভয়মুক্ত বাংলা করা ডাক নরেন্দ্র মোদীর। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে বলেই মন্তব্য। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। বাংলায় বদলের ডাক নরেন্দ্র মোদীর। বাংলায় রাজনৈতিক অশান্তিতে অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে বলে মন্তব্য। বদলা নয়, বদলের বার্তা মোদীর। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। মোদীর অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ জয়, বিহার ওড়িশার মতো বাংলার ভরসা এনডিএ। বঙ্গজয়ের পর মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীর। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। বিজেপির জয় অনৈতিক বলে তোপ। শাখাবাদ থেকে বেরিয়ে অভিযোগ মমতার। কমিশনকে নালিশ করেও লাভ হয়নি বলেই অভিযোগ। 100 আসন লুট করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। Without our canvassing agents, even I am not allowed inside. All they are doing it, and they have transferred, shifted all
all the machines from there. Only one-sided. Even they didn't allow me to enter. You see the CRPF. The role of it is, হ্যাঁ মেরেছে আমাকে, ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে এবং CRPF এর সামনে আর পুরো বাইরের গুণ ভর্তি করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট, আমাকে ইলেকশন ঢুকতে দেয়নি এবং আমাদের সিল দিতে দেয়নি, কোনো কাউন্টিং এজেন্ট ছিল না। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি, 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 সিট they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. Time to time complaint lodge করেছি, even মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। I gave my complaint at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal, even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. You see my card, they are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে, SIR থেকে শুরু করে, অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে, কাউন্টিং এজেন্ট অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু করে, EVM মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে, ইভেন যারা জিতেছে তাদেরও সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ইট ইজ টোটালি লুট লুট লুট, পুরো লুট। We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. 2008 সালে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে শুরু, জেলা পরিষদ যেতে তৃণমূল, 26-এর ভোটে সেই পূর্ব মেদিনীপুরে শেষ। তৃণমূলকে শূন্য করে দিল বিজেপি। তৃণমূল খাতা খুলতে পারল না আরো বেশ কয়েকটি জেলায়। 2008 পশ্চিমবঙ্গে তখন ক্ষমতায় বামেরা। পঞ্চায়েত ভোটে 2টি জেলা পরিষদ দখল করে নিল তৃণমূল। দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর যেখান থেকে শুরু, সেই পূর্ব মেদিনীপুরেই তৃণমূল শেষ। পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলকে শূন্য করে দিল বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুরে 16টি বিধানসভা আসন। 21-এর ভোটে এই 16টির মধ্যে 9টি আসনে যেতে তৃণমূল, 7টিতে জয়ী হয় বিজেপি। 24-এর লোকসভা ভোটে ছবি বদলে যায়, 15টিতে এগিয়েছিল বিজেপি, তৃণমূল 1টিতে। 26-এ তৃণমূল শূন্য। শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ব মেদিনীপুরে 16-এ 16 বিজেপি। यहाँ तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, तृणमूलेर जावा निश्चित। ইভিএম খোলার পর দেখা গেল শুধু পূর্ব মেদিনীপুরই নয়, আরও বেশ কয়েকটি জেলায় খাতাই খুলতে পারেনি তৃণমূল, যেমন জঙ্গলমহলের জেলা ঝাড়গ্রাম। 21-এর বিধানসভা ভোটে ঝাড়গ্রামের 4টি আসনের মধ্যে 4টিতেই জয়ী হয় তৃণমূল, খাতাই খুলতে পারেনি বিজেপি। এবার উল্টো ছবি, 4টি আসনে জয়ী বিজেপি, তৃণমূল শূন্য। জঙ্গলমহলের আরেক জেলা পুরুলিয়া। 21-এর বিধানসভা ভোটে এখানকার 9টি আসনের মধ্যে 6টিতে জয়ী হয় বিজেপি, 3টিতে তৃণমূল। 26-এর ভোটে পুরুলিয়ায় তৃণমূল শূন্য, বিজেপি 9। পশ্চিম বর্ধমানে বিধানসভা আসন 9। 21-এর ভোটে 9 আসনের মধ্যে 6টিতে জয়ী হয় তৃণমূল, 3টিতে বিজেপি। 26-এর ভোটে পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপি 9, তৃণমূল শূন্য। দক্ষিণবঙ্গের জেলা পূর্ব বর্ধমান। 21-এর বিধানসভা ভোটে এখানে 16টি আসনের মধ্যে 16টিতেই জয়ী হয় তৃণমূল। এবার সেখানে উল্টো ছবি, বেশিরভাগ আসনেই জয়ী বিজেপি। পশ্চিম বর্ধমানেও পদ্মের চাষ, জোড়া ফুল ফিকে। নিউজ 18 বাংলা। জয় মা কালী, জয় মা দুর্গে।
বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 40 টাকায়। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो বাড়িতে কোন টিএমটি লাগিয়েছো? माइथन स्टील। তোমার উপর ট্রাস্ট করতে পারি। ओके স্ট্রং মানে মাইকেল। বিজেপির বঙ্গ জয়, আর এই বঙ্গ জয়ে হ্যাট্রিক শুভেন্দু অধিকারীর, কারণ শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামে জয়ী আর পরাজিত পবিত্র কর তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে পরাজিত করে নন্দীগ্রামে জয়ী বিজেপি শুভেন্দু অধিকারী 2016, 2021 এবং তারপরে 2026 জয়ের হ্যাট্রিক শুভেন্দু অধিকারীর। বঙ্গে পালাবদল, বাংলায় বিজেপির বিজয় রথ। 5 রাজ্যের মধ্যে বিজেপির 3, বাংলার সঙ্গে অসম পুদুচেরিতে জয়। কর্মীদের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির যে সদর দফতর এবং দিল্লির সেই সদর দফতরের দিকেও নজর রাখবো, যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তারপরে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী সেদিকে আমাদের প্রত্যেকের নজর থাকবে। ইতিমধ্যেই আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি যে এই দিল্লির সদর দফতর, বিজেপির সদর দফতরে প্রচুর কর্মী সমর্থক, সাধারণ মানুষের ভিড়। আর সেখান থেকে আমার প্রতিনিধি মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রেয়ী থেকে এই মুহূর্তের ছবিটা জানতে চাইবো, আপডেট নেব। মৈত্রেয়ী, বিজেপির সদর দপ্তর ইতিমধ্যে উত্তেজনায় কার্যত বলা যায় থেকে পড়ছে এবং বহু যুগ বাদে বিজেপির সদর দপ্তরে দফায় দফায় বাংলার স্লোগান শোনা যাচ্ছে এবং প্রচুর বাঙালিরা, দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাঙালিরা যারা বাংলা ছেড়ে যারা চলে এসেছিলেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বিজেপির সদর দপ্তরে চলে এসেছেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এসে পৌঁছাবেন। ইতিমধ্যেই বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি টিপি নবীন তিনি এসে গিয়েছেন, এসে পৌঁছেছেন অমিত শাহ, যিনি অন্যতম স্ট্র্যাটেজিস্ট ছিলেন এই নির্বাচনের। অবশ্যই 4 রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের ভোট হয়েছে এবং সেখানকার ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে, কিন্তু বাংলার দিকে কিন্তু সব থেকে বড় নজর ছিল। এবং যখন আমরা যে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনি এসে পৌঁছালেন খুব অল্প সময় অপেক্ষা, তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এসে পৌঁছাবেন এবং বেশ মৈত্রী, রাজনাথ সিং ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন। সরাসরি আপনাদের দেখাচ্ছি দিল্লির বিজেপি সদর দফতর এবং সদর দফতরে অমিত শাহ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন। এই মুহূর্তে পৌঁছেছেন রাজনাথ সিং, আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং যে সদর দফতরের বাইরের ছবিটা দেখাচ্ছি, যেখানে প্রচুর কর্মী সমর্থকদের ভিড় এবং প্রচুর মানুষের ভিড়। राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। এই মুহূর্তে ইটাহারের দিকে নজর রাখতেই হবে। ইটাহারের যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, জয়ী তৃণমূল প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। তৃণমূল প্রার্থীর গাড়িতে হামলা এবং বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক কি হয়েছিল জানাবে মুক্তা রয়েছে আমার সঙ্গে। মুক্তা, দেখো তমশ্রী, রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজে যখন ফল ঘোষণা করে এবং তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হয়, তার সেই সার্টিফিকেট নিয়ে কিন্তু গাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলেন রায়গঞ্জ থেকে। সে রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজ থেকে বেরিয়েই প্রায় 200 মিটারের মধ্যেই যে কলেজ পাড়া মোড় রয়েছে, কলেজ পাড়ায় বেশ বিজেপি সমর্থকরা ছিল। কে বা কারা সেখান থেকে ওই জয়ী প্রার্থী মোশাররফ হোসেনের গাড়িতে ইট মারা ফলে কিন্তু গাড়ি কাজ ভেঙে যায়। সেখানে কিন্তু
চোট চোর বলে স্লোগান দেয় বিজেপির পক্ষ থেকে। তবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় এবং যে জয়ী প্রার্থী মোশাররফ হোসেন তিনি দাবি করেন যে তিনি ফিরতে শিকড় নয় এবং পুলিশ প্রশাসন আসার পরে তাকে স্পট দিয়ে ফেরাতে হবে। পরে রায়গঞ্জ থানা বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছায়, তাকে স্পট করে কিন্তু সেখান থেকে বের করা হয়। তবে বিজেপির পক্ষে বক্তব্য যে আমরা কেউ এই ঘটনায় জড়িত নয়, কিন্তু একজন ব্যক্তি সেখানে প্রায় 3 ঘন্টা থেকে বসেছিল এবং সেই ব্যক্তি তাকে সেই গাড়িতে ইট মারে বলে দাবি করছেন বিজেপি এই ঘটনা কিন্তু অস্বীকার করছেন। তবে আজকে ফল ঘোষণা হয়েছে। এবং সেখানে জয়ী প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুরের যে অভিযোগ তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আমি জয়ী হয়েছি, আমার উইনিং সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, পুলিশের এখানে গেট আছে, বাহিনী আছে, এখানে এসে আমাকে হামলা গাড়ি ভাঙচুর করেছে। তারা কি আমাদের ভয় দেখাতে চায়? আমরা ভয়কে দমার পাত্র নয়, আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। কি করে গাড়ি ভাঙচুর করলো, আমাকে মারলো, এত সাহস